ఒక్క నిమిషం మీరు లైన్లో ఉండండి. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడిస్తున్నారు. ఒకసారి చూసి మనం డిబేట్లోకి వెళ్దాం. ఓకే. In counting of votes, the ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Buchi Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Balkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ గెలుపొందారు. ఆయన కావాల్సిన కోట 377 ఓట్లు వస్తే సరిపోయేది. అయితే ఆయనకు 452 మంది ఎంపీలు మద్దతు ఇచ్చారు. మొత్తానికి ఆయన గెలుపొందారు. కేవలం ఇండియా కూటమి అభ్యర్థికి 300 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. టోటల్ ఓట్లు 767 ఈరోజు పోలైతే అందులో 752 ఓట్లు వ్యాలిడ్గా తేలాయి. మిగిలిన ఒక 15 ఓట్లు ఇన్వాలిడ్ ఓట్లు వేశారు. మన భారత ఎంపీలు 15 మంది ఇన్వాలిడ్ ఓట్లు వేశారు అనేది కొంత ఇది ఇబ్బందికర అంశం. అయినా 15 ఇన్వాలిడ్ ఓట్లు అయ్యాయి. కోటా కంటే అధికంగా 377 మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు వస్తే సిపి రాధాకృష్ణ గెలిచేవారు. అయితే 452 ఓట్లతో ఆయన ఘన విజయం సాధించారని చెప్పొచ్చు. ఇండియా కూటమి అభ్యర్థికి కేవలం 300 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. సుదర్శన్ రెడ్డికి ఆయన తెలంగాణ వాసి, తెలంగాణలో న్యాయ కోవిదుడు అయిన తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా కీలకంగా పనిచేశారు. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టులో కూడా జస్టిస్గా సేవలు అందించారు. గోవా లోకాయుక్తగా పనిచేశారు. ఆయన చాలా సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం, న్యాయ శాఖలో
న్యాయ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఆయన సుదర్శన్ రెడ్డి. మొత్తానికి ఆయన తెలంగాణకు సంబంధించిన వ్యక్తి, సౌత్ నుంచి. ఆయన కూడా రాధాకృష్ణన్ కూడా సౌత్ తమిళనాడుకు సంబంధించిన బీజేపీ నాయకుడు. ఆయన మొదటి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీలో చాలా సుదీర్ఘకాలంగా ఉన్న నాయకుడు రాధాకృష్ణన్. సుదర్శన్ రెడ్డి మాత్రం న్యాయ రంగంలో న్యాయ కోవిదుడుగా మంచి పేరుంది. తెలంగాణలో కూడా అందరికీ ఆయన సుపరిచితుడు, అన్ని పార్టీలకు దగ్గరవాడు. దీనికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ దూరంగా ఉంది. బీజేపీ కాంగ్రెస్ రెండింటికి దూరంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రం ఈ పోలింగ్లో, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల పోలింగ్లో పాల్గొనలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియా కూటమికి, అదేవిధంగా బీజేపీ ఎన్డీఏ కూటమికి ఎంపీలు ఓట్లేశారు. మొత్తానికి ఇది కొంత ఇబ్బందికర అంశంగానే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇండియా కూటమికి 300 ఓట్లు మాత్రమే ఇండియా కూటమి అభ్యర్థికి వచ్చాయి. 152 మంది మద్దతు. ఇంకా ఇండియా కూటమి అభ్యర్థికి 300 అయితే ఎన్డీఏ కూటమికి 452, అంటే 152 మంది ఎంపీలు అదనంగా మద్దతు ఇచ్చారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇండియా కూటమి కంటే 152 మంది ఎంపీల మద్దతు అదనంగా సిపి రాధాకృష్ణన్కి దక్కింది. దాంతో ఆయన ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యారు. 14 మంది ఓవరాల్ ఓట్లలో 14 మంది ఎంపీలు ఈరోజు ఓటింగ్కి దూరంగా ఉన్నారు, హాజరు కాలేదు. అందులో బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు కూడా ఉన్నారు. మొత్తానికి ఎంతో ఉత్కంఠ రేపింది ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక. ఇండియా కూటమి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకుందాం, న్యాయ కోవిదుడికి ఓటు వేద్దామంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేశారు. సుదర్శన్ రెడ్డి కూడా అన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగారు. అన్ని పక్షాలు, ఇండియా కూటమిలోని అన్ని పక్షాలను కలిశారు. తెలంగాణకు కూడా వచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రధానంగా ఆయన అభ్యర్థిత్వంలో కీలక పాత్ర వహించారని ప్రచారం కూడా జరిగింది. తెలంగాణ వ్యక్తి కాబట్టి, ఆయన రంగారెడ్డి జిల్లా వ్యక్తి కాబట్టి. మొత్తానికి తెలంగాణకు చెందిన ఒక న్యాయ కోవిదుడు సుదర్శన్ రెడ్డి, జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి పరాజయం పాలయ్యారు. ఎలాగూ ఖచ్చితంగా ఇండియా కూటమి ఓడిపోయే అవకాశమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే పార్లమెంట్లో మెజార్టీ ఎంపీలు ఎన్డీఏకే ఉన్నారు కాబట్టి అది ఎలాగూ జరుగుతుంది అని భావించిందే. అయినప్పటికీ మొత్తానికి సిపి రాధాకృష్ణన్ మాత్రం 452 ఓట్లతో, అంటే భారీ మెజార్టీతో 152 ఓట్లు అదనంగా ఇండియా కూటమి కంటే ఎక్కువ వచ్చాయి. ఆయన గెలుపొందారు. ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆయన ఎన్నికయ్యారు. రైట్, డిబేట్లోకి వెళ్దాం. రచనారెడ్డి గారు, ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్. మీ పార్టీకి చెందిన సిపి రాధాకృష్ణ 452 ఓట్లు సాధించి ఉపరాష్ట్రపతిగా కాబోతున్నారు, ఎన్నికయ్యారు. ఆయన ఇప్పుడే ఎలక్షన్ అధికారి దీనికి సంబంధించి ప్రకటన చేశారు. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించి కూడా మనం ఒకసారి మాట్లాడదాం. రచనారెడ్డి గారు, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో మీరు ఊహించినట్టే జరిగిందా? ఊహించినట్టే అంటే మీరు అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ మెజారిటీ ఇన్ ద పార్లమెంట్ చూస్తే ఎన్డీఏ సభ్యులే ఎక్కువ ఉన్నారు. అంటే ఆటోమేటికలీ, ఎందుకంటే వాళ్ళే గవర్నమెంట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి. సో అదైతే ఊహించడం జరిగింది. అంటే ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ డన్ డీల్ అని చెప్పేసి. కానీ ఇంత భారీ మెజారిటీతోనైతే చాలా మంది ఇండి బ్లాక్ వాళ్ళే సిపి రాధాకృష్ణన్ గారికి ఓటేసినట్టు ఇప్పుడు మాట్లాడదాం. ఒక్క నిమిషం అద్దంకి దయాకర్తో మాట్లాడదాం. దయాకర్ గారు, ఏంటి తెలంగాణకు చెందిన ఒక న్యాయ కోవిదుడు సుదర్శన్ రెడ్డి కేవలం 300 ఓట్లే వచ్చాయి, 152 ఓట్లు అదనంగా వచ్చాయి ఎన్డీఏ కూటమికి. దీన్ని ఎలా చూస్తున్నారు మీరు? ఇప్పుడు న్యూట్రల్ ముందుగానైతే రాధాకృష్ణన్ గారికి శుభాకాంక్షలు. సరే, ఎన్నికల్లో ఇండియా కూటమి ఒక ప్రయత్నం సీరియస్ గా తలపెట్టి చేసింది. దానికి తగ్గిన ఫలితమే వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఉపరాష్ట్రపతి అభ్యర్థిత్వంతో రాజ్యాంగ పరిరక్షణ అనే ప్రచారం కూడా పెద్ద ఎత్తున వారు చేయగలిగింది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. దాంతో పాటు బీజేపీ కూడా కొంత ఆలోచనలో పడ్డది. అంటే ఈ ఎన్నికతో ఏమైందంటే ఒక మార్పుకు అవకాశం కూడా ఉంటది. మనకు తెలుసు కదా ఇండియా కూటమికి ఉన్న బలం ఎంత, బలహీనత ఎంత అనేది అంతా తెలిసినప్పుడు ఈ విజయం అనేది వారికి బీజేపీకి సాధ్యమైందని తెలిసినా కూడా పోటీ అనేది అనివార్యమైన సందర్భంలో వివిధ అంశాల మీద చర్చ జరిగింది. అభ్యర్థిత్వం మీద చర్చ జరిగింది, వారు పోటీ చేస్తున్న అంశం మీద చర్చ జరిగింది, ఎన్డీఏ కూటమికి సంబంధించిన అంశాల పట్ల చర్చ జరిగింది. ఒక సుదీర్ఘ చర్చ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక కేంద్రంగా దేశం మొత్తం కూడా జరిగింది. అదే కదా ఎన్నిక కోరుకునేది అదే. కాబట్టి కొంత బీజేపీ కూడా మారడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉండే ఎన్నిక ఇది. వారు గతంలో ఉన్న ఉపరాష్ట్రపతి గారు తీసేసింది ఎందుకు, ఇప్పుడు వీరు వచ్చింది ఎందుకు అనేది అందరికి కూడా ఒక అర్థమైపోయిన పరిస్థితి. కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఏది ఏమైనా ఎన్నికల్లో గెలుపు వారికి సాధ్యమైంది కాబట్టి వారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడంతో పాటు రాజ్యాంగ పరిరక్షకుడి బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నా. వారు కూడా సగటు గతంలో ఉన్న రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి మాదిరిగా
వ్యవహరిస్తే వారు కూడా విమర్శలకు గురవుతారు. కాబట్టి అలా కాకుండా న్యాయ కోవిధిని మాదిరిగానే రాజ్యాంగ పరిరక్షణగానే కస్టోడియన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ గానే ఉంటాడని నేను కోరుకుంటున్నాను, ఉండాలని కూడా ఆశిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా రైట్ టైం అనమాట, ఆయన ఎన్నికైన సమయం కూడా మంచిది కాబట్టి మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి, మన సౌత్ కూడా మంచి పేరు తేవడానికి. ఎందుకంటే ఇద్దరు సౌత్ నుంచే, సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పినట్టుగా ఆయన ఎన్నో బలమైన తీర్పులు ఇచ్చిన న్యాయ కోవిదుడు, అంతేకాకుండా తెలంగాణ వాది గెలుస్తాడని ఒక ఆలోచనతోని కాంగ్రెస్ పార్టీ భావించింది. సరే మీరు అన్నట్టుగా రేవంత్ రెడ్డి గారు సంపూర్ణ సహకారం ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంపీల మద్దతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇండియా కూటమికి మధ్యస్థంగా తటస్థంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ సందర్భంలో మద్దతు చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది. అదే ఎందుకంటే రాజ్యాంగ పరిరక్షణ, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుతామంటూ రాహుల్ గాంధీ చేసిన ప్రకటన, రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కొంత విఫలమయ్యాయి. మీ వైపు ఏ ఒక్క ఓటు కూడా పెంచుకోలేకపోయారు. అదే సమయంలో ఎన్డీఏకి వాస్తవ బలం 422 ఎన్డీఏ కూటమికి ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో ఉంది, అంటే పోలైన ఓట్లలో చూసుకున్నప్పుడు. కానీ వాళ్ళకు 30 ఓట్లు అదనంగా వచ్చాయి, మీకు ఇంకొక 10-15 ఓట్లు రావాల్సినవి తగ్గాయి. దాన్ని ఎలా చూస్తున్నారు మీరు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుందాము, జగన్ ఎటువైపు అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? న్యూట్రల్ పర్సన్. అదే న్యూట్రల్ పర్సన్స్ కూడా ఎన్డీఏ వైపు వెళ్ళారు. అఫ్ కోర్స్ ఆయన బీజేపీ అనుకుందాం, జగన్ వరకు వదిలేద్దాం. అట్లా కొన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి దేశం మొత్తాన కూడా, అవి న్యాచురల్ గానే బీజేపీతో వ్యతిరేక వైఖరి ఎందుకు అని ఆలోచిస్తాయి. అంటే మీ ఇండియా కూటమి బలం ఎంత ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లో? వాస్తవానికి 300 కాదు మీది, ఇంకెక్కువ ఉంది మీది. అవును, ఇండియా కూటమి బలం కూడా మొన్నటి ఎన్నికల్లో చూసినప్పుడు మీది 350 వరకు ఉంది. అవును, కానీ ఎందుకు తగ్గాయి అంటున్నాను, ఆ ఓట్లు ఎందుకు తగ్గాయి? ఆ ఎంపీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో మా ఓట్లు మాకేం తగ్గాయి, మీకు కూడా తగ్గాయి. 300 కాదు కదా మీ బలం పార్లమెంట్ లో కొన్ని ఇండియా కూటమిలోని మాక్సిమం అప్పుడున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంతమంది లేరు. అదే అంటున్నాను నేను, అదే అంటున్నాను. అప్పుడున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరు. తర్వాత బీజేపీ కూడా తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడంలో వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యిండ్రు. కనీసం తక్కువలో తక్కువ ఇండియా కూటమికి బలంగా మద్దతుదారులుగా ఉన్న వాళ్ళలో 25 మంది ఓట్లు క్రాస్ అయ్యాయి, ఎన్డీఏకి వెళ్ళాయి. బలంగా మద్దతు అనే దానికంటే కూడా ఈ ఎన్డీఏ ఇండియా కూటమితో మార్పులు చేర్పులు ఉండేవాళ్ళు. సరిగా వాళ్ళని ఇప్పుడు కోట్ చేయడం ఎందుకు కానీ, ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అట్లా జగన్ చెప్పిన, అక్కడ ఎన్డీఏే కూటమితోనే కొట్లాడతాడు జగన్. కానీ అంటే జగన్ ఎప్పుడు కూడా మీ ఇండియా కూటమిలో లేడు కదా. ఇండియా కూటమిలో ఉన్న వాళ్ళు పోయారంటున్నాను నేను, ఉన్న వాళ్ళు 24 మంది క్రాస్ అవుట్ అయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధించిన అంశంలో మనం ఏ కూటమి అనుకుందాం, వాళ్ళు కూడా ఇటు మారాల్సిన అవసరం వచ్చింది. తటస్థులను సైతం వాళ్ళ వైపు తిప్పుకోవడంలో అధికారం ఉపయోగించినా ఉపయోగించకపోయినా వాళ్ళ వైపు వచ్చింది కదా, దాన్ని మీరు కాదనడానికి నువ్వు నేను ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా జరిగిన చర్చ ఏదైతే ఉందో అది దేశవ్యాప్తంగా చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. అది బీజేపీ కూడా సెటరైట్ కావడానికి ఒక అవకాశం ఉంటది. రాధాకృష్ణన్ గారు కూడా ఈ రోజు జరిగిన ప్రచారంలో కూడా అయితే రాజ్యాంగ పరిరక్షకునిగా ఉండాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అన్వాంటెడ్లీ మీరు ఒక దశలో దయాకర్ గారు మీరు ఒక దశలో ఉపరాష్ట్రపతిగా సుదర్శన్ రెడ్డిని గెలిపించుకుందాం, బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు సాధించుకుందాం అని కూడా పిలిపించారు. డెఫినెట్లీ మా ఎన్నికల ప్రచారంలో వివిధ అంశాలు చర్చలో ఉన్నాయి. అందున మళ్ళీ సౌత్ లో తెలంగాణ తెలుగు అనే దాన్ని తెచ్చినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు తెలుగు అనేది, తెలుగు ఆత్మగౌరవం అనేది ఇప్పుడు మనం చర్చించలేని అంశంగా మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్. ఎందుకంటే అంత కాదని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐడియాలజికల్ వార్ ఇది. ఐడియాలజికల్ వార్ లో భాజపా వైపే వీళ్ళు చంద్రబాబు గారు కానీ లేకపోతే జగన్ గారు కానీ, సరే బీఆర్ఎస్ అంటే వాళ్ళు ఉన్నాయి 3-4 ఓట్లు కాబట్టి వాళ్ళు ఇది వేసినా ఏంది వేయకపోయినా ఎందుకు బీజేపీకి అనుకూలంగానో కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగానో ఎందుకు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు న్యూట్రల్ గా ఉండి ఓటల్లో పాల్గొనలేదు అనుకోండి. కానీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో సమీకరణాల్లో కూడా బీజేపీ తన ఎత్తుగడలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళిందని మనకు స్పష్టమవుతుంది. ఇదే అంశం ఒకసారి మాట్లాడి తర్వాత ఏసీబీ కేసు ఫార్ములా ఈకి వెళ్దాం. ఎలా అంటే మీకు మామూలు ఎన్డీఏ బలం కంటే ఒక 20-25 ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చాయి మీకు. దీన్ని ఎలా చూస్తున్నారు మీరు? అంటే ఎన్డీఏపై విశ్వాసం పెరుగుతుందా వేరే పార్టీలకి? ఏంటి, ఎలా చూస్తారు దీన్ని? అంటే ఈ వైస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లోనండి ఎన్డీఏపై విశ్వాసము అనేది వేరే పార్టీలకు, అంటే తటస్థంగా లేకపోతే అటు ఇటు కానీ ఆలోచించే పార్టీలకు కూడా
లాస్ట్ 1-2 months లో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్, నేషనల్, రీజనల్, స్టేట్ వైజ్ ఇష్యూస్, అంటే ఆయా స్టేట్స్ లో జరిగిన ఇష్యూస్ తోని కూడా ఒక రకమైన సేఫ్టీ వాల్వ్ అంటారు. నేను కంప్లీట్ గా ఎన్డీఏ వైపే అయిపోయినారు, లేకపోతే వీళ్ళు ఇంకా ఎటు వెళ్ళరు అని అనడం లేదు. ఒక రకమైన సేఫ్టీ వాల్వ్ ఈ టైంలో ఇదే బెస్ట్, అంటే దిస్ ఇస్ ద రైట్ సొల్యూషన్ అన్నట్టు చాలా పార్టీలు వెళ్ళాయి. అయితే ఇప్పుడు ఇండీ బ్లాక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇప్పుడు అప్పుడు వచ్చిన కాన్వర్జేషన్ ఏంటంటే, ఇండీ బ్లాక్ అసలు ఈ మధ్యంతర వైస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ కి ఇండీ బ్లాక్ అసలు ఎవరిని పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. సరే పెట్టారు. అయితే దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే బీఆర్ఎస్ ఒకటే కాదు, బీఆర్ఎస్, బీజేడీ ఒరిస్సాలో, అకాలీదళ్ పంజాబ్ లో, వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఎవరు వైస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లో పాల్గొనలేరు. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే వీళ్ళు ఎవరు వైస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ లో పాల్గొనలేరు. అయినా గానీ ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి 100 చిల్లర ఓట్లు ప్లస్ ఇక మీరు కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ చేసుకుంటే ఈ లెక్కల ప్రకారం 30-35 ఓట్స్ ఎక్కువగా పడ్డాయి. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్. అంటే ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్, పాలనా పరంగా లాస్ట్ 3-4 months లో జరిగిన నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ పరంగా ఈ మెంబర్స్, ఈ ఎంపీలు ఎన్డీఏ కూటమిలో లేకున్నా, లేకపోతే ఎన్డీఏ సింపథెటిక్ గా లేకున్నా గానీ ఎన్డీఏ అభ్యర్థిని ఈ క్రమంలో ఎన్నుకోవాలని అనుకున్నారు. రైట్. మల్లయ్య యాదవ్ గారు, ఇదే అంశానికి సంబంధించి మీరు కూడా, అంటే కాంగ్రెస్ మీపై విమర్శలు చేసింది, మీరు తటస్థంగా ఉండడం, ఓటింగ్కు దూరంగా ఉండడాన్ని, బీజేపీతో కుమ్మక్కయ్యారనే విమర్శలు కూడా మీ మీద వచ్చాయి. ఎలా చూస్తున్నారు ఈ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికని మీరు? ఇది ముందుగానే ఊహించిన విజయం. వారికి మెజారిటీ ఉంది. దానికి తోడు ఈరోజు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ మిగతా వాళ్లతో కూడా సంప్రదింపులు జరగటం జరిగింది. సో ఇది ఊహించిన విజయంగానే భావించవచ్చు. సరే, ఏదేమైనా మామూలుగా ఇక్కడి నుంచి ఇండియా కూటమి తరఫున పోటీ చేసిన సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక న్యాయవాది వృత్తుల్లో తెలంగాణవాదిగా ఉండి వారు వీరోచిత పోరాటం చేసినట్టు. కానీ బలాబలాలకు అడుగు వచ్చేటప్పటికి పార్టీ బలాలే ప్రధానం కాబట్టి ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థి విజయం వరించడం అనేది అది ముందుగా ఊహించిన పరిణామమే. వారికి కూడా మా తరఫున శుభాకాంక్షలు. మంచి రాజ్యాంగ పదవిలో మంచి పేరు ప్రసిద్ధి సంపాదించుకోవడంతో పాటు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం. సుదర్శన్ రెడ్డి గారి పక్షాన మీరు లేరు, సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి మద్దతు ఇవ్వాల్సింది తెలంగాణ అతను కాబట్టి ఇవ్వలేదు అనేది కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన విమర్శ. దీనికి ఏం చెప్తారు మీరు? కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మమ్మల్ని సంప్రదించి పెట్టలేదు కదా అభ్యర్థిని. మేమేమి వాళ్ళ భాగస్వామిగా లేం కదా. వాళ్ళ నిర్ణయం అది. వాళ్ళ నిర్ణయం. వాళ్ళు ఒక పోటీ చేపియాలి, ఒక అభ్యర్థిని పెట్టుకున్నారు. ఆ అభ్యర్థిగా ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణ వాదికి రావటం అనేది మంచి అవకాశం. కానీ రాజకీయ సమీకరణాలలో భాగంగా ఈ రోజు మేము ఎవరికి ఓటు వేయాలని అంటే, ఆ ఓటేసే విషయంలో మా పార్టీ పరంగా మాకుండే నిర్ణయాలు, విధానపరమైన నిర్ణయాలు మాకుంటాయి. మా నిర్ణయాల ప్రకారం ఈరోజు మేము ఓటింగ్కి దూరంగా ఉండటం జరిగింది. రైట్.